विशेष भाव में आमान को मध्यस्थिर प्रार्थना रीना भौणी जे पढ़े ने प्रभु परिवार को आशीर्वाद करंतु आ वर्तमान आमान को प्रार्थना तो होई अछि आसंतु आमाने सीधा सड़क आज उपासना मध्य को जीवा आमान को मध्य सौम्य दास भाई अछंती मो अनुरोध करी भाई आपण आमान को आराधना रे कढ़ई नियंतु सौम्य दास भाई प्रेज द लॉर्ड आपनकर समय समस्त प्रेज द लॉर्ड मो प्रभु को महान नाम को गौरव दिए प्रभु आमान को सुंदर सुजोग देले मत ही सुंदर सुजोग देले जे आमे सकाळ समय रे ऑनलाइन माध्यम रे बसि पाइलो तापरे मो ए रियल ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री ए ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद दिए जे से मैंने ए ग्रुप मते एते सुंदर अपॉर्चुनिटी देइचंती जे प्रातःकालीन उपासना रे आमान को किछि समय प्रभुंकर से उपस्थिति रे आसीबा पई तो सुंदर सुजोग कर देइछंती बहुत लोक आज ए अपॉर्चुनिटी पई से माने बहुत आड़ को जाउछंती प्रभुंकर से शांति पाइया पई प्रभुंकर से अनुग्रह पाइया पई बहुत जगह से माने एने तेने भटकुछंती मात्र प्रभुंकर से महान नाम रो गौरव हो जे प्रभु हमन को एते सुंदर अपॉर्चुनिटी ए ऑनलाइन माध्यम रे देइछ मु वाक्य रु आपण मानक निमंते एक अंश पढ़िया चाहे जहाँ हूँ कि गीत संगीता तार 5 अध्याय 3 पर्व सेठारे किछि एपरि भाबे लिखा जाए हे सदा प्रभु तुम्हें प्राच्य काल रे मोहर रब सुनिब मु प्राच्य काल रे तुम्भ उद्देश्य रे अपना प्रार्थना सजाइबी और जगी रहिबे। हाँ प्रिय पिता परमेश्वर ए प्राच्य काल समय आमे तुम चरण निकट को आस प्रभु आमर सबू विनतिर विषय प्रभु तुम चरण निकट रख प्रभु आम सबू प्रार्थना विषय आम तुमको जानी तुम्हें आम प्रार्थना शुण प्रभु आ सुसमय प्रभु तुम्हें तार उत्तर दियो प्रभु जो कष्ट माध्यम आम भाई भौणी मैंने जाऊँ तुम्हें सहाय हो प्रत्येक परिस्थिति प्रभु तुम्हें हाथ धरी कढ़ई नि साहाय्य कर प्रभु यही मुहूर्त प्रेयर जिते पर्यंत शेष हो प्रभु प्रत्येक मुहूर्त आम संगे रो प्रेयर पर जे जो कम को जीवे प्रभु संगी हो प्रत्येक को प्रत्येक कम को प्रत्येक परिवार लोक मान समस्त तले समर्पण कर एक क्षुद्र प्रार्थना प्रभु जीसु कृष्ण का नाम उत्सर्ग करो आमेन। आसंतु यही समय आपण मानक एक हिंदी गीत माध्यम कढ़ई ने जहाँ हूँ सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे सारा स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे अब्बा पिता देंगे तुझे अब्बा पिता देंगे मुझे पर तेरी नजर मुझे पर तेरी नजर बलि अब्बा पिता देंगे तुझे आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे अब्बा पिता देंगे तुझे अब्बा पिता देंगे तुझे संभालना
अब तक संभाला, अब तक संभाला, अब तक संभाला, तुझे बने अब पिता के तुझे आराधना, तुझे बने अब पिता देंगे तुझे, अब पिता देंगे तुझे, पिता देंगे तुझे, El Shaddai, El Shaddai, सर्वशक्तिमान, El Shaddai, El Shaddai, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, El Shaddai, El शक्तिमान, El Shaddai, बड़ी अब पिता देंगे तुझे आराधना, तुझे बड़ी अब पिता देंगे तुझे, पिता देंगे तुझे, पिता देंगे तुझे, यहोवा पूजी करता है, यहोवा पूजी करता है, पूजी करता है, यहोवा पूजी करता है, यहोवा तुझे बने अब पिता देंगे तुझे आराधना, तुझे बने अब पिता देंगे तुझे, पिता देंगे तुझे, अब पिता देंगे तुझे, अब पिता देंगे तुझे, हाँ प्रिय पिता परमेश्वर, हमें तुमको धन्यवाद जनाओ प्रभु, तुम्हें आम को सुंदर सुजोग कर दीच प्रभु, हमें तुमको कोटि कोटि धन्यवाद जनाओ प्रभु, ये आश्रयहीन जगत रे प्रभु तुम्हें ही आमर आश्रय, अति निकटवर्ती सहाय प्रभु, प्रभु आमर आउजीवार जगह तुम्हें प्रभु, आमर नुचिवार स्थान तुम्हें प्रभु, प्रभु एपर एक अद्भुत परमेश्वर को पाई हमें धन्यवाद जनाओ, जे कि आमर कहवा पूर्वर आम विषय जानती, जे कि प्रभु आम मनर दुख बुझंती, जे कि आम प्रत्येक परिस्थिति विषय जानती प्रभु, आम भाविया मागिबा ठार प्रभु उत्तम विषय दबार परमेश्वर, प्रभु एपरी परमेश्वर को आम धन्यवाद जनाऊ, तुम आशीर्वाद कर प्रभु प्रत्येक जन ये समय आम मान जितक जन भी अच्छा प्रभु प्रत्येक को तुम स्पर्श कर प्रभु, आ प्रभु तुम दया अनुग्रह चिर काल प्रभु एति दान
आश्रय पूर्ण चित्तरे तुम सेवा करिबे मोर सबु किछि रे मु एकारे मु एकारे प्रभु मु एकारे प्रभु मु एकारे प्रभु मु एकारे मोर प्रभु मोर प्रभु तुम रे पूर्ण चित्तरे तुम सेवा करिबे मोर सबु किछि रे मु एकारे मु एकारे प्रभु मु एकारे प्रभु मु एकारे प्रभु मु एकारे हाँ प्रभु तुम्हें से फल तुम्हें से ही फल को आज पर्यटन आम साथी प्रत्येक परिस्थिति मेथा फल कर तुम्हें पढ़ी प्रभु आम तुम मिशु प्रभु आज विनती करू प्रभु हमें बाटवना आम सहाय तुम्हें मोलु जीवा मोईश्वर तुम्हें तुम्हें मोलु जीवा चित्तरे सेवा करिबे मोर सबु किछि रे मु एकारे प्रभु
ठारे समस्त मिट्टी कर दो हाँ प्रभु आमे आज से जगह अच्छे प्रभु प्रभु आम डाक शुण तुम आमर प्रश्न गुड़िकर सब उत्तर दियो प्रभु आम विनती शुण प्रभु जो गणित विषय निमंत्रण प्रार्थना कर प्रभु आम प्रार्थनार उत्तर दियो प्रभु तुम स्तुति करो प्रभु तुम प्रशंसा करो प्रभु कहीं आज जाए तुम्हें पढ़े तुम धन्यवाद प्रभु आम कि मागी नु मात्र मागिबार ऊर्ध्वर बहुत भल जिन तुम देच प्रभु धन्यवाद शुणु प्रभु तुम स्तुति करुच तुम गुणगान प्रभु सब गौरव सब प्रशंसा सब ये दुनिया के लोगों जिया करो खुशी के गे उसका गुणगान करो ये दुनिया के लोगों जिया करो सीखेगी उसका गुणगान करो इबादत करो उसकी इबादत करो इबादत करो उसकी इबादत करो दुनिया के लोगों खुशी के उसका गुणगान करो इबादत करो उसकी इबादत करो इबादत करो उसकी इबादत करो याद रखो कि वही एक खुदा है हमको ये जीवन उसी ने दिया है उस चरगाह से हम सब हैं आए हम दो सलाम के हम गीत गाए का तुम शुक्र करो जिया दो करो खुशी के उसका गुणगान करो इबादत करो उसकी इबादत करो इबादत करो उसकी इबादत करो नाम खुदा तुम कितना मुबारक मेरा खुदा कितना भला है रहमत है उसकी सदियों पुरानी वफा का वचन
गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। दुनिया के लोगों की आवाज़ करो, सृष्टि के गीत उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, तुमको धन्यवाद दउछु प्रभु, तमर से अशेष प्रेम निमंते धन्यवाद दउछु प्रभु, जो प्रेम तुम्हें आमମାନଙ୍କ निमंते देखाइल प्रभु, निजर एकमात्र पुत्र को प्रभु तुम्हें बलिदेल प्रभु, आमମାନଙ୍କ पाप निमंते प्रभु, प्रभु से बलिदान को प्रभु पृथ्वीर जगतर सबुठ श्रेष्ठ बलिदान कुहाଯାଏ प्रभु, प्रभु तमर एकमात्र पुत्र को तुम्हें आमମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଦେଲ, आमମାନଙ୍କ पाप निमंते देल प्रभु, मात्र आम निर्बोध मनुष्य आज भी से बलिदान मूल्य बुझन प्रभु, आज भी तुमको आम प्रभु प्रभु रिजेक्ट कर चली प्रभु, प्रभु आम अस्वीकार करदे प्रभु, बहुत सिचुएशन प्रभु क्षमा कर प्रभु, तुम से अशेष प्रेम निमंते तुमको धन्यवाद जन प्रभु, तुम आशीर्वाद कर प्रभु, प्रभु आम को साहाଯ୍य कर प्रभु, तुम निकटवर्ती हमारे प्रत्येक परिस्थिति रे प्रभु आम को तुम्हें आगे बारे एड़े प्रेम प्रभु करिल काहेके, एड़े प्रेम प्रभु करिल काहेके, कृषक नेल बोरे छवि देखिले तो जाओ चिचोरी, छवि देखिले तो जाओ चिचोरी, एड़े प्रेम प्रभु करिल काहेके, एड़े प्रेम प्रभु करिल काहेके, पुस्तक नेल बोरी छवि देखिले तो चिचोरी, छवि देखिले तो चिचोरी, सारा जगत तुम्हें प्रेम करिल, आमरी पापर पाई क्रूसे तुम्हें प्राण देल, सारा जगत तुम्हें प्रेम करिल, आमरी पापर पाई क्रूसे तुम्हें प्राण देला, असीम तुम्हारी प्रेम ताहा नाही,
तरस छोड़े देखिले प्रभु को जाओ तिजोरी तरस छोड़े देखिले प्रभु को जाओ तिजोरी यही परिवारे जीवन पापीर पाई पापी मुक्ति जिदाई उद्धार पाई बपाई यही परिवारे जीवन पापीर पाई पापी मुक्ति जिदाई उद्धार पाई बपाई जाने तुम्हारी पसे उदास भेड़ी बिना है आहा 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 से छुपे देखिले तो कुछ चोरी कृतरस छवि देखिले तो कुछ चोरी एड़े प्रेम प्रभु करी लगाही के एड़े प्रेम प्रभु करी लगाही के तो सपने लाभो के आहा 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 रस छवि दिखने की तो कुछ छोड़े रस छवि दिखने की तो कुछ छोड़े तो कुछ छोड़े दुख जाओ तिजोरी प्रिय पिता परमेश्वर प्रभु तमरे विशेष बलिदान निमंते प्रभु आम प्रत्येक प्रभु तम चरण निकट कृतज्ञता जनाऊ तमें आशीर्वाद कर प्रभु आम को सहाय प्रभु प्रभु आज भी बलिदान निमंते आम तुमको धन्यवाद प्रभु आशीर्वाद कर प्रभु प्रभु आम मान भर कहार एति योग्यता नहीं जे प्रभु एपरी बलिदान दे पारे मात्र आमर पिता प्रभु तुम्हें आम निमंते जो बलिदान दे बलिदान प्रभु आम शिखाओ प्रभु प्रभु एक सैक्रिफाइस जीवन दियो प्रभु प्रभु बाध्यतार जीवन दियो प्रभु प्रभु विश्वस्ततार जीवन दियो जे जीवन नहीं प्रभु आम प्रभु अन्य मान सामने प्रभु एक आदर्शर स्वरूप हम प्रभु एठारे बसी प्रत्येक लोक मान तुम आशीर्वाद प्रत्येक लोक मान परिवार को तुम आशीर्वाद कर जी जन ये प्रभु वर्शिप शुणे प्रभु ये मेसेज शुणा को जाऊँ प्रत्येक को तुम आशीर्वाद कर वक्ता को तुम आशीर्वाद कर द्वारा प्रभु तुम्हें ही कथ प्रभु प्रत्येक जिनसर भार समस्त तले समर्पण कर एक क्षुद्र प्रार्थना प्रिय प्रभु जी कृष्ण नाम सर्व करुँ आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद सौम्य भाई सुंदर आराधना पाई प्रभु आशीर्वाद करंतु और अधिक भविष्य जीवन रे ताको गौरव व्यवहार करन आसन गोटे करथाली दे ताको उत्साहित करिवा सौम्य भाई प्रेज द लॉर्ड प्रभु गौरव पान प्रभु आपको आशीर्वाद करंतु प्रेज द लॉर्ड आसंतु आमाने आगु को बढ़िबा आमान को मधरे लुकोपाणी भाई अछंती मन अनुरोध करिवि आ से प्रार्थना रे आमान को आगे नेबे आमान को रीना साहू भौणी जे कि आमान को मध्यस्थीर प्रार्थना करे नेतिले तांको पाई सौम्य भाई वर्तमान आमान को आराधना करे नेले तांको पाई
वाक्य नहीं आसुवा प्रभु दासों आम जिते जन अच्छु आज डिवाइस रे आम समस्त मैं अनुरोध करी लोकपाणी भाई अच्छा कि आज्ञा नमस्कार। नमस्कार प्रेज द लॉर्ड आपण मानको प्रार्थना रे आगे नियन आज्ञा आज्ञा हौ आसन्तु प्रार्थना करिया। मनकर मंगलमय पिता परमेश्वर राजा तुम्हारे असीम महादय अनुग्रह प्रभु आज जाए आम मनकर स्वागत परमेश्वर हो शांति सुरक्षा सहित बंचाए आने प्रभु ये प्रभात काल रे तम से महापवित्र चरण तक आसी आम मनकर निवेदन गुहारि जणेवा तुम निकट शरण ना पाई सुविधा सुजोग दी अच्छा ये तुम महापवित्र नाम धन्यवाद 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 देव दयालु पिता प्रभात काल तुम पवित्र चरण तक आसी केते आराधना गीत गान कला भाई सौम्य दास बाबू परिवार प्रति तुम्हें सेवा जीवन प्रति तुम्हें दया दृष्टि रख आगामी समय मध्य प्रभु वर्तमान आम मैंने तुम पवित्र वाक्य शुणा जाऊँ जेपरी प्रभु आम हृदय मध्य ग्रहण करूँ इसमें आम हृदय को तुम्हें खोला कर आम हृदय को तुम्हें आवरी रख बापा गो जो भाई वाक्य प्रदान करेंगे तली पार मस्तक पर्यंत तुम्हें आवरी रख एवं मुख दे तुम्हें कथा कह से वाक्य अनुसार आम मैंने चलने साहाय्य कर अवशिष्ट कार्यक्रम तुम पवित्र पद तले थई ये छोट निवेदन भिक्षा मागुचे बापा आमेन आमेन। आमेन 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 बहुत बहुत धन्यवाद तो कहे प्रभु आपको आशीर्वाद करंतु सुस्थ स्वास्थ्य दे गौरव तो व्यवहार करंतु प्रभु गौरव पांतु आसंता माने वाक्य मध्य को जीवा आज आम प्रकाशित वाक्य आरंभ करुछु आमनकर अध्ययन तेणु करी आमनक मध्य आज मोजेस पानी अच्छी पिपिलु मु अनुरोध करी मोजेस भाई को समय से आज आम को वाक्य आगे ने मोजेस भाई आपण समय प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रभु जीशुंकर बहुमूल्य नाम रे समस्त को प्रेम नमस्कार जनाऊे प्रभु आम मान को प्रेम अनुग्रह करी आम मान को दया साहाय्य करी आम मान सहाय आम मान सहवर्ती परमेश्वर ही आम पर्यंत बढ़ी आनी अनुग्रह आम मान जोग कर प्रभु को धन्यवाद दूची प्रभु आम मान को प्रेम करी विभिन्न प्रकार असुविधा विभिन्न प्रकार संकट समस्या रक्षा करिसेंती आम मानकर प्रभु आम मानकर ईश्वर होती से प्रभु को धन्यवाद दूसरी उपस्थित होगा समस्त धन्यवाद दूची प्रभु निमंते सकाल समय प्रभुकर उपस्थित मध्य बसवाई प्रभुकर सेवा करने प्रभुकर आराधना करने प्रभुकर वाक्य शुणापी प्रभु आम समस्त को एक प्रकार सुजोग आनीदे से धन्यवाद दूसरी प्रभु समस्त को आशीर्वाद करंतु दया करंतु आर अनुग्रह जोग करंतु तेरे आज आमे प्रकाशित वाक्य विषय माने आलोचना करवा अनेक थर माने आलोचना करिछु अनेक वक्ता माध्यम निश्चित भाव शुणीछु आमे ये दिन मानकर मध्य अल्प किसी विषय मध्य अपने आलोचना करने जीवा तेबे मो प्रभु को धन्यवाद दूची आज उपासना परिचालना करुवा प्रभुकर दासों प्रभु तांको प्रेम करी दया करी सहाय पर्यंत समस्त सुख दुख रे प्रभु भागी प्रभु निमंते बचाई प्रभुकर दास बहुत बहुत धन्यवाद जनाऊँ प्रभु विशेष कर आशीर्वाद करंतु एवं वर्शिप रे कढ़ई नहीं प्रभुकर संतान मो प्रभु धन्यवाद दूची प्रभु ताको आशीर्वाद कर सहाय बहुत सुंदर गीत गुड़िक से गाइले प्रभुकर सेवा आराधना कले प्रभु आशीर्वाद कर साहाय्य कर
ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲରୁ ଆମେ ପାଠ କରିବା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ 3 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ଯୀଶୁ ପ୍ରକାଶିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ 3 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିବା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅବିଳମ୍ବରେ ଯାହା ଯାହା ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ ସେହି ସବୁ ସେ ଯେପରି ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଏହା ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଆଉ ସେ ଆପଣା ଦୂତ ପ୍ରେରଣ କରି ନିଜ ଦାସ ଯୋହନଙ୍କୁ ଏହା ଜ୍ଞାତ କରାଇଲେ। ସେହି ଯୋହନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଓ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯାହା ସବୁ ଦର୍ଶନ କଲା ସେହି ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛି। ଯେ ପାଠ କରେ ଓ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଭାବବାଣୀ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ପୁଣି ସେଥିରେ ଲିଖିତ ବିଷୟ ସବୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସମୟ ସନ୍ନିକଟ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଶ୍ରବଣରେ ମୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏଇ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପଢିବା ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଆମେ ବୁଝି ପାରିନଥାଉ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ କରାଏ। ଏଇଟା ଆମେ ଶୁଣିବୁ, ଆକୁ ଆମେ ପଢିବୁ, ୟାକୁ ଆମେ ଜାଣିବୁ, କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, କି ପ୍ରକାର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅନେକ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ। ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପଢନ୍ତି, ପଢି ବୁଝି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନେକ ଜାଣି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନେକ ପଢିବା ସମୟରେ ଭୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲା ଭାବରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଭାବରେ এই ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତଦନୁଯାୟୀ এই ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସହାୟ ହେଇଛନ୍ତି, ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ এই ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆଜି ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। এই ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁ, ଏହା ଏକ ଅତି ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଷୟ ବୋଲି ଆମେ ମନେ କରୁ। এই ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ ହବ, এই ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିବେ, এই ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଚାଲିଯିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠ କରୁ, ରୋମାଞ୍ଚ ବହୁତ ବଢିଆ ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ କଣ ସବୁ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରକାଶନ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଏହା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା, ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁସ୍ତକ ବୋଲିକରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହାକୁ କହିପାରିବା। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ତ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବୁଝେଇବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଠିକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆକୁ ଲୋକମାନେ ଭୁଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ପକାନ୍ତି, ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପକାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଲୋକମାନେ ନା ଠିକ ଅଛି, କେତେ ୟାକୁ ପଢିବୁ, ୟାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ପୁସ୍ତକକୁ ଏଡେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ପୁସ୍ତକ ପଢିଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ସବୁ ବୁଝି ହେଇଯାଏ। ଦୁଃଖ ସମୟରେ ହଉ, ସୁଖ ସମୟରେ ହଉ, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ହଉ, ଯଦି ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ପଢିବୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭଲ ଲାଗୁଛି। କିମ୍ବା ଆଉ କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ପଢିବୁ, ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପଢିବା ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜଟିଳତା ପରି ଜଣା ପଡୁଛି ବୋଲି ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଏଡେଇ ଦିଅନ୍ତି, ବୁଝି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ପଢନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର 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 ପଢନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସେ। ଲୁକ ତାର 8 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ ଜଣେ ପଢିବା, ଜଣେ କେହି ପଢିବେ। ଲୁକ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ। ସେଥିରେ ସେ ହଁ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ସମୂହ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ
ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଆଯାଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ କୁହାଯାଏ, ଯେପରି ହଁ। ସେମାନେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ଓ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ହଁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆରାମଦାୟକ ବା ଆରାମରେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ, ଆରାମରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ଆରାମରେ ଯାହା ଯାହା ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ତାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ବୁଝୁ ବୁଝୁ ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିୟର ହବ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ ତାର 2:14 ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 2:14। କିନ୍ତୁ ସାଂସାରିକ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି ସବୁ ତାହା ନିକଟରେ ମୂର୍ଖତା। ପୁଣି ସେ ସେହି ସବୁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, ଯେଣୁ ସେହି ସବୁକୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ସାଂସାରିକ ଲୋକମାନେ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ କଣ ନା ଏହା ହଉଛି ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ଗୁଡିକ। ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ଗୁଡିକ କେବେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସାଂସାରିକ ମନୁଷ୍ୟ ବା ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ମନୁଷ୍ୟ, ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ତାହାର ବିଚାର କରାଯାଏ, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ତାକୁ ବୁଝାଯାଏ, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି ଯାହାକୁ କି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, ସେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ନା ଆଜି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରାଗଲା, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ, କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। କଣ ଏଇଟା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିନି। ବାବିଲ କହିଲେ ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ଆତ୍ମିକ ଜେରୁସାଲାମ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଉଛି, କଣ ଏଇଟା ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ପୁସ୍ତକ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦରକାର, ଏହାକୁ ଆମମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଏହାକୁ ଆମମାନେ ପଢିବା ଦରକାର। ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ପୁସ୍ତକ। ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଏଇ ଯାତ୍ରାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ଯାତ୍ରାରେ ଆମମାନେ ଯିବୁ। ଭୌଗୋଳିକ ଯାତ୍ରାରେ ନୁହେଁ, ଯେମିତି କଟକ ଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା କିମ୍ବା କଟକ ଠାରୁ ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବା, ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ଏହା ଏକ ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଅଟେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ରହିବୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ରହିବୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବୁ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଏକ ଯାତ୍ରା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଅଟେ। ଆମେ କେମିତି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ? ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାରାଗ୍ରାଫ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ୟାକୁ ଯିବା ଏବଂ ୟାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବଂ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ 4ଟି ବିଷୟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ ବା 4ଟି ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଏ। 4ଟି ବିଷୟ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବରେ କଣ ସବୁ ଘଟିଛି, ଅତୀତରେ କଣ ସବୁ ଘଟିଛି, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ସେ ଅତୀତ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ସେଇଟା ନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପଢିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ସେ କବର ସାଇ ହେଲେ, ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ, ସେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ହଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ଅତୀତର କଥା। କିନ୍ତୁ ସେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଷୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭବିଷ୍ୟତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଭବିଷ୍ୟତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଏହି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କହିଲେ ସେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ,
ସେ ଶାବକଙ୍କ ପରି ଦେଖା ଯାଉଥିଲେ। ତାର କଥା କଣ ବୁଝା ଯାଉଛି ନା ସେ ହତ ହେଲା ପରି ଦେଖା ଯାଉଥିଲେ। କଣ ଏ କଥାଟି ବୁଝା ଯାଉଛି ନା ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିଥିଲେ, ସେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇଥିଲେ, ସେ ନିର୍ଯାତିତ ହେଇଥିଲେ, ସେ ତାଡିତ ହେଇଥିଲେ, ସେ ନିନ୍ଦିତ ହେଇଥିଲେ, ସେ ଅପମାନିତ ହେଇଥିଲେ, ସେ କୃଷ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥାକୁ ଏହା ବୁଝା ଯାଉଛି ଆଉ ଜଣା ଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଆମେ ସୁସମାଚାରରେ ପାଠ କରିଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର ବିଷୟରେ, ଯୀଶୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା କରିବାର ବିଷୟ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଏ ସମସ୍ତ ଯାହା ଯାହା ଘଟି ଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଯାଇଛି। 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପାଠ କରେ, ଯେ ଶ୍ରବଣ କରେ ଏବଂ ଯେ ତାକୁ ପାଳନ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ, ପାଠ କରିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ, ଶ୍ରବଣ କରିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ଏବଂ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହେବୁ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 22 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ ଆଉ 10 ପଦ ପଢିବା ଟିକେ। ପ୍ରକାଶିତ 7। ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ, ଯେ ଏହି ପୁସ୍ତକର ଭାବବାଣୀ ସବୁ ପାଳନ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ। ଆଉ ସେ ମତେ ଧନ୍ୟ। କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଏହି ପୁସ୍ତକର ଭାବବାଣୀ ସବୁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କର ନାହିଁ, କାରଣ ସମୟ ସନ୍ନିକଟ। ସମୟ ସନ୍ନିକଟ ହେଇଯାଇଛି, ଏଣୁ ତୁମେ ପୁସ୍ତକର ଭାବବାଣୀ ସବୁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରିକିରି ଲୁଚେଇକିରି ରଖ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାକୁ ହବ, ତାକୁ ପଢିବାକୁ ହବ, ତାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ହବ, ତାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହବ। ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେଇ ସମୟଟି ଆସି ଯାଉଛି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 22 ଅଧ୍ୟାୟ 18 19 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଏହା ହଉଛି ଭାବବାଣୀ, ଏହାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହବ, ଆକୁ ଜାଣିବାକୁ ହବ। ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେଇ ଦିନଟି ଆସି ଯାଉଛି, ସେ ସମୟଟି ଆସି ଯାଉଛି, ଏଣୁ ଆମମାନେ ଏଇ କଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହବ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ହବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି ହଉଛି ଆଦର୍ଶବାଦୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହଉଛି ଆଦର୍ଶବାଦୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଆଦର୍ଶବାଦୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କହିଲେ ଏହା ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦ ବିଷୟକୁ ବା ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ସଂଗ୍ରାମ ଘଟିଛି ତାକୁ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦ ବିଷୟକୁ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଆସନ୍ତା ଦିନ ଗୁଡିକରେ ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ବିଷୟଟି ହଉଛି କଣ? ଏହା ହଉଛି ଐତିହାସିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଏଥିରେ ଇତିହାସ ଗୁଡିକ ରହିଛି, ଯାହା ଯାହା ଘଟି ଯାଇଛି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏଥିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକିରି ଅଛି। କଣ ଘଟି ଯାଇଛି ନା 2 ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀର କଥା ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟି ଯାଇଛି। ଏହା ହଉଛି ଇତିହାସ। ଯାହା ଯାହା ଘଟି ଯାଇଛି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଅତୀତର ଘଟଣା ଗୁଡିକ ଏଥିରେ ଲେଖା ଯାଇଛି, ଏଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ କହିବା ଐତିହାସିକ ଘଟଣା, ଐତିହାସିକ ବିଷୟ ଗୁଡିକ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ କଣ ସବୁ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏଥିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକିରି ଅଛି, ଏଣୁ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଭବିଷ୍ୟତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଅର୍ଥାତ୍ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟକୁ, ଭବିଷ୍ୟତର ଘଟଣା ଗୁଡିକୁ ଏଇଥିରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଆରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତ ଘଟିବ, କେମିତି ଆଗରୁ ଲେଖାଗଲା ନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଦାସ, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଯୋହନଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ଆଗରୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ୟାକୁ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କହିପାରିବା ନା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ବା ଟାଇଟଲ, ମୁଖ୍ୟ ପଦ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 19 ପଦରେ ପଢିବା ଶୀଘ୍ର। ପ୍ରକାଶିତ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 19 ପଦ। ପୁଣି କେହି ଯଦି ଏହି ଭାବବାଣୀ ପୁସ୍ତକର କୌଣସି ବାକ୍ୟ ଲୋପ କରେ, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷ ଓ ପବିତ୍ର ନଗରୀରେ ତାହାର ଅଂଶ ଲୋପ କରିବେ। 1:19
ସରି ଅତଏବ ଯାହା ଯାହା ଦର୍ଶନ କଲ, ଯାହା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଅଛି ଓ ଏହା ପରେ ଘଟିବ, ସେହି ସବୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କର। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ମୂଳ ପଦଟି ହଉଛି ଏହା, ମୂଳ ପଦ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ବା କି ବର୍ଷ ବୋଲିକି ଆମେ କହିପାରିବା। କଣ ସେଟା? ଆକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମଟି ହଉଛି ଯାହା ଯାହା ଦର୍ଶନ କଲା। ଆଉ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଆକୁ। ଏଇ ଦେଖ, ଯାହା ଯାହା ଦର୍ଶନ କଲ। ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ବେଶୀ ସ୍ଲାଇଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିନି, ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନଥିଲା ବୋଲି। ଯାହା ଯାହା ଦର୍ଶନ କଲ, ଯାହା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଅଛି ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ଏହା ପରେ ଘଟିବ। 3ଟି କଥା। ଯାହା ଯାହା ଦର୍ଶନ କଲ, ଯାହା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଅଛି ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ଏହା ପରେ ଘଟିବ। ଅର୍ଥାତ୍ 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯାହା ଯାହା ଦର୍ଶନ କଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋହନ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଦେଖିଲେ, ବୁଝିଲେ, ଜାଣିଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅତୀତର କଥା ଲେଖା ଅଛି। ଏବଂ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯାହା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟିକିରି ଚାଲିଥିଲା। ସେମାନେ ନିର୍ଯାତିତ ହଉଥିଲେ, ତାଡ଼ିତ ହଉଥିଲେ, ଅପମାନିତ ହଉଥିଲେ, ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଘେରିକିରି ରହିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡିକରେ। ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯାହା ଯାହା ଘଟୁଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସହ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ସାକ୍ଷୀ ହଉଥିଲେ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯାହା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଅଛି। 4 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 22 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଯାହା ଏହା ପରେ ଘଟିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଅନେକ ବିଷୟ ଘଟୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଅନେକ ବିଷୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଯାହା ଭାବୁବାଣୀ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟି ନାହିଁ, ଘଟିବ। ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଓହୋ, ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ହଁ ଘଟୁଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଭୂମିକମ୍ପ ହବ, ଦେଖୁଛୁ। ମରୁଡି ହବ, ଦେଖୁଛୁ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଘଟିକିରି ଆସୁଛି। ଆହୁରି ଅନେକ ବିଷୟ ଘଟିବାକୁ ଅଛି। ଏବେ ଏହାର ଲେଖକ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଶିଷ୍ୟ ଯୋହନ। ଏବଂ କେବେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା? 95 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏହା ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 95ରୁ 96 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ। ଏହାର ଶିରୋନାମ ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବା, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରକାଶନ, ଯାହାକି ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗର ନାମ ହଉଛି ଉନ୍ମୋଚନ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ଉନ୍ମୋଚନ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରକାଶନ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଭବିଷ୍ୟତର ଘଟଣା କଣ ନା ରେପଚର ହବ। ରେପଚର ହେଲା ପରେ 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ରେପଚର ହେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେମାନେ ଚାଲିଯିବେ। ଲେଖା ଅଛି, ଏଠିକି ଉଠି ଆସ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନୀତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେମାନେ ଚାଲିଯିବେ। ତାପରେ ଯାହା ଯାହା ଏହା ପରେ ଘଟିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଏ ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟ ଭିତର ଦେଇକି ଯିବେ ନାହିଁ, କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଯିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଯିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ସେମାନେ ରହିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ମହା ଆନନ୍ଦର ଅଂଶୀ ହେବେ, ମହାଭୋଜର ଅଂଶୀ ହେବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ସେମାନେ ରହିବେ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟଟି ହଉଛି କଣ ନା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ଲାଗି ରହିବାକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବିତେଇବାକୁ ପଡିବ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଳ ବିଷୟ, ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ। ତେବେ ଏହା କଣ ପାଇଁ ଲେଖାଗଲା, ତାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟା କଣ? ନା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟି ହଉଛି ଏହା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଯାତିତ ହଉଥିଲେ, ତାଡିତ ହଉଥିଲେ, ଅପମାନିତ ହଉଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ନିନ୍ଦିତ ହଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇକିରି ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହସ ଦେବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭରସା ଦେବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶା ଦେବା ପାଇଁ
ଯେ ଆଜି ତୁମ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଷ୍ଟ ଅଛି, ଆଜି ତୁମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆଜି ତୁମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ତୁମକୁ ହେବାକୁ ପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାଅ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭରସା ଅଛି, ଆଶା ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ ତୁମେ ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବାସ କରିବ। ଏଇ ଆଶା ଏବଂ ଭରସା ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଏଇ ଆଶାରେ ରହିବେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏଇ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟଟି ଲେଖାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ଧକାର ସମୟରେ, ଅନ୍ଧକାର ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ରୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଲୁହା ପରି ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିନ୍ଦିତ ତାଡ଼ିତ ହଉଥିଲେ, ଆଉ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଥିଲେ, ଭୟଙ୍କର ନିର୍ଯାତିତ ସେମାନେ ହଉଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ବା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ତୁମେ ମାନେ ଭରସାହୀନ ହୁଅ ନାହିଁ, ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡିକି ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଖୁସିର ବିଷୟ ଅଛି, ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଅଛି, ଭରସାର ବିଷୟ ଅଛି, ଆଶାର ବିଷୟ ଅଛି। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏଥିରେ ଲେଖା ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶୟତାନର ବିନାଶ ହେବ, ପାପର ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୟ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ସେମାନେ ବାସ କରିବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତି, the person of the revelation। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତି, এই ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତି କି ଏତେ ଶୀଘ୍ର କରିକି ଆମେ ଶେଷ କରିବା ଆଜିର ବିଷୟଟିକୁ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତି କି ନା ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଏକ ଅଧ୍ୟାୟର ଏକ ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ପ୍ରକାଶନର ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, the person of the revelation। ଯଦି ବା ଆମେ ଏହାକୁ କହୁଛୁ ନା ଯୋହନ ଲିଖିତ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଟା କିଏ ନା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଯୋହନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଯଦି ବା ଲେଖା ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ମଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଷ୍ଠାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାରେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଆଜିର ନାମ ଦେଇଛୁ ଉନ୍ମୋଚନ। ଯୀଶୁ ସବୁ ପୃଷ୍ଠାରେ, ସବୁ ପଦରେ, ସବୁ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ସବୁ ଘଟଣାରେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇନ। ଅନେକ ସମୟରେ ସେ କହୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେ ଭଲ କରିଦଉଥିଲେ, ସୁସ୍ଥ କରିଦଉଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଥିଲେ ତୁମେ କାହାକୁ କହିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଏଇ ଘଟଣା କାହାକୁ କହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଫିଲିପିଓ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ 6 ପଦରୁ 8 ପଦରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଯଦି ବା ସେ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ହରି ରଖିଲେ ନାହିଁ। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ସଦୃଶ ହେଲେ, ସେ ଦାସ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ, ସେ ଆପଣାକୁ ଶୂନ୍ୟ କଲେ, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖାଗଲେ, ସେ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ, ସେ ଆପଣାକୁ ଅବନତ କଲେ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 8 ପଦ କହେ, ପଢିବା ଟିକେ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ। ପଢିବା ଲୋକ ନା। ଏଇ ଯୁଗର ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ତାହା ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ତାହା ଜାଣିଥିଲେ ଗୌରବମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହତ କରିନଥାନ୍ତେ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶନ ହେଇଥାନ୍ତା,
जे से होउछन्ति ख्रीष्ट से होउछन्ति ईश्वर से जगत को उद्धार करबा पय आसीछन्ति से तांकर जहा भविष्यवाणी दिया जाइथिला सेही अनुଯାयी एई लोकटी आसीछन्ति बोली लोकमाने जदि जानि थान्ते नेता माने जदि जानि थान्ते आ प्राचीन माने जदि जानि थान्ते आ महाजाजक माने जदि जानि थान्ते जाजक माने जदि जानि थान्ते ताहेले ताकू केबे मध्य क्रूसरे हत करि न थान्ते क्रूस उपरे तांको मारि न थान्ते ताको कहते जहा प्रभु कहिथिले आ ताहा सफल हेइछि ख्रीष्ट आम मध्य को आसीछन्ति कहिकि ताको पूजा करिथान्ते ताको केबे मध्य मारि न थान्ते से समय रे से कहबाकू गले से तांकर प्रकाशन करिनथिले से निजको प्रकाशित हेइ नथिले अन्य मानक निकट रे सेही कथा कहउथिले जे तुमे काहाकू कहइबो नाही शिष्य मान को पचारे लोक माने मो विषय रे कौन कहती शिष्य माने भिन्न भिन्न प्रकार कथा कहले आ परवर्ती समय भीतर कहले आपण ईश्वर ख्रीष्ट आ से समय से कहले तुमे काहाकू कहइबो नाही अर्थात से समय अर्थात जगत रे थिबा समय प्रभु यीशु निजको प्रकाशन करिन से जे ख्रीष्ट अटंती से जे ईश्वर अटंती से ही स्वयंभू परमेश्वर अटंती ए कथा से काहाकू कहबा पई कहि से कथाटी से लुचेइकरी रखिथिले किंतु परवर्ती समय से निजको प्रकाश जदि बा से समय तांकर शिष्य माने जानिले अनेक लोक जानिले याजक माने मध्य से ख्रीष्ट अटंती आ समस्तंकर सारा जगतर लोक मान को पाई जणे मृत्यु भोग करबा को हबो एई कथाटी से याजक जानिले किंतु ताकू से समस्त कार्य करबाकू थिला आ से समस्त विषय कले से प्रकाशित हेबाकू नथिला किंतु परवर्ती समय ताकू प्रकाशित हेबाकू थिला आ से प्रकाशित हेले प्रिय बंधुगण प्रभु आम मान को दया करंतु प्रभु आम को साहाय्य करंतु प्रभु आम सहाय हुंतु जगत रे जितेबेले यीशु थिले से समय लोक माने ताकू मनुष्य भाव रे देखिले जगत रे जितेबेले यीशु थिले से समय लोक माने ए दरिद्र लोक बोली के यीशु को देखि यीशु जितेबेले जगत रे थिले लोक माने ए लोकटी निरीह लोक ए लोकटी नाजरितर जणे बढ़े ए लोकटी माड़ खाइबा लोक निर्यातित हेबा लोक अपमानित हेबा लोक दंड पाइबा लोक क्रूस उपरे रक्त झरेबा लोक ए प्रकार भाव में देखिले किंतु वर्तमान से आ दोषी नुहंती से अपराधी नुहंती से आ निरीह नुहंती से वर्तमान आ से नम्र व्यक्ति नुहंती नम्र हेइथिबा लोक नुहंती मात्र से अति शीघ्र राजा भाव में आसुचंती प्रभु भाव में आसुचंती प्रभु आम मान को दया करंतु प्रभु आम को साहाय्य करंतु ए समस्त विषय बुझिबा पई ए जो प्रकाशित वाक्यर व्यक्ति विषय रे बुझिबा पई प्रभु आम मान को साहाय्य करंतु द्वितीयटी होछि प्रकाशित वाक्यर उद्देश्य कौन आसंता दिन रे याकू आमने आलोचना करिबा याकू आलोचना करबा समय जदि बा सुनिबा समय बोरिंग परि लागिबो किंतु एटा सत कथा गुडिक बोरिंग परि लागिबो जेहेतु एटा प्रचार नुहे बाइबल स्टडी तो बोरिंग परि लागि पारे किंतु धीरे धीरे जतबेला माने भीतर को जीवा समस्त विषय को हम भीतर को जीवा सेतबेले आउरी इंटरेस्टिंग लागिबो अनेक चमत्कार विषय गुडिक अछि माने अनेक विषय गुडिक हमें जानी परिबा आज कि प्रभु हम समस्त को आशीर्वाद करंतु प्रभुंकर अनुग्रह दया आशीर्वाद करुणा हम समस्त प्रचुर हो प्रभु हम समस्त आशीर्वाद करंतु बहुत धन्यवाद आज सुजोग बहुत बहुत धन्यवाद मूसा भाई सुंदर भाव आज उन्मोचन कले प्रकाशित वाक्यर एक पर्व 1 2 3 पदरु माने आरंभ करियछु प्रभु गौरव पांत प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु आगु माने जेतबेले या को आरो अध्ययन करिबा
ଯେପରି ଆହୁରି ଅଧିକ ମାନେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଆମେ ଭୟ କରୁ ପଢିବା ପାଇଁ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପଢିବାକୁ ଭୟ କରୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଅନେକ ବିଷୟ ରହିଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ପଢିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଯିଏ ପଢେ ସେ ଧନ୍ୟ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ ଆଗେଇବା, ଆପଣ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।